Hello everyone, this is Dr. Rajagambir Rao, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Now I am here to discuss the characteristics of perfect competition. In the earlier video, we discussed clearly about the structure of the market and classification of market. In that video, we learned the different types of market. Now I am here to discuss the characteristics of perfect competition in easy manner. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ రాజగంభీర్ రావు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల కామారెడ్డిలో అర్థశాస్త్ర అధ్యాపకునిగా పనిచేస్తున్నాను. నేను ప్రస్తుతం సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ యొక్క లక్షణాలను సులభమైన పద్ధతిలో వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. గత వీడియోలో మార్కెట్ అనగానేమి, మార్కెట్ ఎన్ని విధాలుగా ఉంటుంది, మార్కెట్ వర్గీకరణ గురించి కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. వివిధ రకాల మార్కెట్లను గురించి నేర్చుకున్నాం. పోటీని బట్టి మార్కెట్ను రెండు విధాలుగా వర్గీకరించినట్లయితే మొట్టమొదటిది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్, రెండవది అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్. ఈరోజు మనం సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో వివరంగా చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిక్ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్. Perfect competition refers to a market structure where competition among the sellers and buyers prevails in the most perfect form. అమ్మకందారులకు మరియు కొనుగోలుదారులకు మధ్య సంపూర్ణమైనటువంటి పోటీ పరిస్థితులు కనిపించేటువంటి మార్కెట్ను సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్, దీన్నే పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అని కూడా అంటారు. Perfect competition refers to a market structure where competition exists among the sellers and buyers in the most perfect form. There are no any restrictions. కొనుగోలుదారులకు మరియు అమ్మకందారులకు మధ్య సంపూర్ణమైనటువంటి పోటీ పరిస్థితులు కొనసాగేటువంటి మార్కెట్ను సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లేదా పరిపూర్ణమైనటువంటి పోటీ మార్కెట్, పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటారు. ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్లీ కాంపిటీటివ్ మార్కెట్, a single price prevails for the commodity. In the perfectly competitive market, in the perfect competition, single price, common price, that is determined by the market forces such as market demand and market supply. At the intersection of market demand and market supply, equilibrium price is determined. Each and every firm or seller has to follow the equilibrium price. So, this is a unique character of perfect competition, that is single price. In a perfectly competitive market, a single price prevails for the commodity which is determined by the forces of market demand and market supply. We clearly discussed in the earlier videos such market, what is market demand, what is market supply. Market demand is the demand that is by all the consumers, all the customers, all the consumers in the market. In the given time,
at the different prices, how much quantity of goods and services are purchased by the different consumers in the market is called market demand. What is market supply? The amount of goods or services that are sold by the different sellers in the market at a given price or different prices is nothing but market supply. Market demand, market supply. Both the forces of market demand and market supply can combinedly determine the equilibrium price that should be followed by each and every firm in the perfect competition. In a perfectly competitive market, a single price, a common price, a unique price that prevails for the commodity, which is determined by the forces of a market demand and market supply. Here, what we learned? Perfect competition is a market structure where competition is perfect. Perfect among whom and whom? Perfect among sellers and among buyers. Unique or single price, common price, that is followed by all the sellers and buyers. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒకే ధర ఉంటుంది. ఆ ధర ఏ విధంగా నిర్ణయం అవుతుంది? మార్కెట్ డిమాండ్, మార్కెట్ సప్లై శక్తుల కలయిక వద్ద నిర్ణయం అవుతుంది. మార్కెట్ డిమాండ్, మార్కెట్ సప్లై శక్తుల ఖండన బిందువు వద్ద, ఆ శక్తుల కలయిక వద్ద ఏర్పడినటువంటి ధరను సమతౌల్య ధర అంటాం. ఆ సమతౌల్య ధరనే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోని ప్రతి సంస్థ అనుసరిస్తుంది తప్ప ఏ సంస్థ ధరను నిర్ణయించదు. సో సింగిల్ ప్రైస్, ఒకే ధర. ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సంపూర్ణ పోటీ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎవరెవరికి మధ్య? అమ్మకందారులకు మధ్య, కొనుగోలుదారులకు మధ్య, అమ్మకందారులకు మరియు కొనుగోలుదారులకు మధ్య సంపూర్ణ పోటీ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎటువంటి ఆటంకాలు, అడ్డంకులు లేనటువంటి పోటీ పరిస్థితులు ఉంటాయి. మార్కెట్ అంతటా ఒక వస్తువుకు ఒకే ధర ఉంటుంది. Here you observe the extracted definition form. A market in which large number of buyers and sellers coexist, selling and purchasing homogeneous product at single price without any restrictions is called perfect competition. A market in which there are large number of buyers and large number of sellers. Number of buyers, number of sellers coexist. They are there side by side. Selling and purchasing, sellers sell their produce, buyers purchase their the requirements. Selling and purchasing homogeneous product. Homogeneous. In the further characteristics we discuss, homogeneous means same, unique, without any differences. Homogeneous product at single price, common price. Nobody can change the price without any restrictions. There are no any restrictions in selling or purchasing. Large number of sellers and buyers coexist. Selling and purchasing transactions have no any restrictions. The goods sold is homogeneous, and selling and purchasing transactions are held at a single price. This is the extracted definition form of perfect competition. ఏ మార్కెట్లోనైతే చాలా మంది అమ్మకందారులు మరియు చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉండి
సజాతీయమైనటువంటి వస్తువును అమ్ముతూ లేదా కొనుగోలు చేస్తూ ఒకే ధర వద్ద అమ్మకం కొనుగోలు వ్యవహారాలు జరిపేటువంటి మార్కెట్ను, వీటన్నింటిపై ఎటువంటి ఆటంకాలు, అడ్డంకులు, రిస్ట్రిక్షన్స్ లేనటువంటి మార్కెట్ను సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటారు. చాలా మంది అమ్మకందారులు, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉండి సజాతీయమైనటువంటి వస్తువును ఒకే ధర వద్ద ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు జరిపేటువంటి మార్కెట్ను సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లేదా పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటారు. మరొకసారి, చాలా మంది అమ్మకందారులు మరియు చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉండి సజాతీయమైనటువంటి వస్తువును ఒకే ధర వద్ద ఎటువంటి ఆటంకాలు, అడ్డంకులు లేకుండా అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు జరిపేటువంటి మార్కెట్ను సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లేదా పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటారు. దీని లక్షణాల గురించి నేర్చుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్? సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో మనకు కనిపించేటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. అమ్మకందారులు మరియు కొనుగోలుదారులు అధిక సంఖ్యలో ఉంటారు. మెనీ బయర్స్ ఆర్ దేర్, మెనీ సెల్లర్స్ ఆర్ దేర్. లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. Homogeneous product. There is no product differentiation. Differences will not be found. సజాతీయమైనటువంటి వస్తువు ఉంటుంది. ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఫ్రీ ఎగ్జిట్. New firms can freely enter into the industry. Existing firms can exit freely from industry. There are no restrictions in the entry of the firms and exit of the firms. Free entry and exit. సంస్థల స్వేచ్ఛ ప్రవేశము, నిష్క్రమణ. పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, సంపూర్ణ జ్ఞానం. ఇండిఫరెన్స్, ఉదాసీనత, ఉదాసీనంగా ఉండడం. నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్. అమ్మకం వ్యయాలు అనేటువంటివి ఉండవు. నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్. పర్ఫెక్ట్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. Perfect mobility of factors of production. Factors of production can move freely. ఉత్పత్తి కారకాల సంపూర్ణ గమనశీలత. సింగిల్ ప్రైస్, ఒకే ధర. ఇవి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ యొక్క లక్షణాలు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ను మనం పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అని కూడా అంటాము. ఇది చాలా మంది అమ్మకందారులు, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు, సజాతీయమైన వస్తువు, సంస్థల స్వేచ్ఛా ప్రవేశము, నిష్క్రమణ, సంపూర్ణ జ్ఞానము, ఉదాసీనత, అమ్మకపు వ్యయాలు ఉండవు, అంటే రవాణా వ్యయాలు ఉండవు, ఉత్పత్తి కారకాల సంపూర్ణ గమనశీలత ఉంటుంది, ఒకే ధర ఉంటుంది. ఇవి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ యొక్క లక్షణాలు. వి డిస్కస్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ clearly. Large number of buyers and sellers. In the perfect competition, there are large number of buyers and large number of sellers. The number of buyers and sellers is large. As there are large number of sellers, out of the total sale, the share of one of them, share of the individual seller or share of the individual firm in the total market is so small. There are number of sellers or number of firms exist in the market.
out of the total share or out of the total supply, out of the market supply, the share of an individual seller or share of the individual firm in the entire supply is so small, very little, negligible. So the behavior of any seller or any buyer will not influence the market price, which is determined by market forces. As there is the share of individual firm or seller is too little or so small, an individual seller cannot influence the price. Or in the same way, as there are large number of buyers exist in the market, the share of individual buyer in the market demand is also so small, too little. So individual buyer also cannot influence the price. Neither the individual seller nor the individual buyer can influence the price. So how the price is determined? Price is determined at the intersection of market forces. They are market demand and market supply. What is the summary of this slide? There are large number of buyers and sellers coexist in the perfect competition. The share of individual seller or share of individual buyer is too less, too small in the market supply or market demand. So neither the individual seller nor the individual buyer can influence the market price, that which is determined by the market forces, that is market demand and market supply. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకందారుల సంఖ్య, కొనుగోలుదారుల సంఖ్య చాలా అధికంగా ఉంటుంది. హెచ్చు సంఖ్యలో లేదా అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు మరియు కొనుగోలుదారులు ఉంటారు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకందారులు మరియు కొనుగోలుదారులు అధిక సంఖ్యలో ఉంటారు. మొత్తం సప్లైలో లేదా మార్కెట్ సప్లైలో ఒక్కొక్క అమ్మకందారుని యొక్క పరిమాణం చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మార్కెట్ డిమాండ్ లో ఒక్కొక్క కొనుగోలుదారుడు కొనుగోలు చేసే పరిమాణం కూడా చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. చాలా మంది అమ్మకందారులు, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నందున మొత్తం సప్లైని మార్కెట్ సప్లైగా, మొత్తం డిమాండ్ మార్కెట్ డిమాండ్ గా భావించినట్లయితే మొత్తం సప్లైలో ఒక్కొక్క అమ్మకందారుని యొక్క వాటా, అమ్మకందారుడు అమ్మకం చేసే పరిమాణం చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. మార్కెట్ డిమాండ్ లో లేదా మొత్తం డిమాండ్ లో ఒక్కొక్క కొనుగోలుదారుడు కొనుగోలు చేసే పరిమాణం కూడా చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. కొనుగోలుదారుని యొక్క వాటా కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఏ ఒక్క అమ్మకందారుని యొక్క ప్రవర్తన కానీ, ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారుని యొక్క ప్రవర్తన కానీ ధరను ప్రభావితం చేయదు. ఏ ఒక్క అమ్మకందారుని యొక్క ప్రవర్తన కానీ, ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారుని యొక్క ప్రవర్తన కానీ ధరను ప్రభావితం చేయదు. ఏ విధంగా? మార్కెట్లో అందరూ అమ్మకందారులు ఒక వస్తువును 5 రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు అనుకోండి. ఏదైనా ఒక అమ్మకందారుడు 6 రూపాయలకు అమ్మడానికి ముందుకు వచ్చినట్లయితే ఆయన డిమాండ్ కోల్పోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
ఎందుకు? పక్కనే ఉన్నటువంటి అమ్మకందారుడు అదే వస్తువును, సజాతీయమైన వస్తువును 5 రూపాయల ధరతో అమ్ముతున్నాడు. అది వినియోగదారునికి తెలుసు, సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉంటుంది. కాబట్టి ధరను పెంచినటువంటి అమ్మకందారుడు, ధరను పెంచినటువంటి సంస్థ అమ్మకాలను కోల్పోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అలా కాకుండా అందరూ 5 రూపాయలకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు, ఆ విషయం అమ్మకందారులకు తెలుసు. అందరూ 5 రూపాయల ధర వద్ద కొనుగోలు చేస్తున్నప్పుడు 4 రూపాయల ధర అయితే నేను కొంటా, లేదంటే లేదు అని ఒక కొనుగోలుదారుడు అడిగినట్లయితే అతనికి ఎవరు అమ్మేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు మార్కెట్లో, కాబట్టి ఆయన కొన్నా కొనకపోయినా ప్రభావం ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ఒక్క అమ్మకందారుడు అమ్మినా అమ్మకపోయినా ప్రభావం ఏమీ ఉండదు మార్కెట్ పైన. ఒక కొనుగోలుదారుడు కొన్నా కొనకపోయినా ప్రభావం ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ఏ ఒక్క అమ్మకందారుడు కానీ, ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారుడు కానీ ధరను ప్రభావితం చేయలేదు. ధరను ప్రభావితం చేసే శక్తి ఏ ఒక్క అమ్మకందారునికి ఉండదు, ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారునికి ఉండదు అనేది దీని సారాంశం. Homogeneous product. What is the meaning of homogeneous? Having no difference. Similar. Absolutely substitutes. The product of each seller or each firm is totally identical. Identical means unique. Very clear to identify, and homogeneous from those of the others. Even though there are large number of firms or large number of sellers exist in the market, the product that is produced by the individual, by all the firms, or the product that is sold by all the sellers is totally identical and homogeneous, absolutely similar, having no any differences. They do not have any differences. From which? From those of others. Completely homogeneous. No difference. Homogeneity is found in quantity, quality, shape, color, packing, taste, smell, etc. Homogeneous of product is identified in all respects, namely the quantity, quality, shape, color, packing, taste, smell, etc. are completely same in all the products that is produced by all the firms or that are sold by all the sellers in the perfect competition. As they are completely homogeneous, they are perfect substitutes to each other. No difference. As there is no difference in the products produced by different firms or sold by different sellers, product of one firm is completely substitutable to the product of another firm. Perfect substitutes. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అనేక సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ అన్ని సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే లేదా అందరూ అమ్మకందారులు అమ్మేటువంటి
వస్తువు సజాతీయంగా ఉంటుంది. అంటే ఎటువంటి తేడా ఉండదు. The product of each seller, each firm is totally identical. అన్ని సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే లేదా అన్ని సంస్థలు అమ్మేటువంటి వస్తువు సజాతీయమైనదై పూర్తిగా గుర్తించడానికి వీలుగా ఉంటుంది, సజాతీయంగా ఉంటుంది. ఇతర సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుతో ఏమాత్రం తేడాను కలిగి ఉండదు, పూర్తి సజాతీయంగా ఉంటుంది. సజాతీయత అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? పరిమాణం విషయంలో కానీ, నాణ్యత విషయంలో కానీ, ఆకారం విషయంలో కానీ, రంగు విషయంలో, ప్యాకింగ్ విషయంలో, రుచి విషయంలో, వాసన విషయంలో ఒకే విధంగా ఉంది. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అన్ని సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే లేదా అమ్మకందారులు అందరూ అమ్మే వస్తువు ఆకారంలో, పరిమాణంలో కానీ, నాణ్యతలో కానీ, ఆకారంలో కానీ, రంగులో కానీ, ప్యాకింగ్ లో కానీ, రుచిలో కానీ, వాసనలో కానీ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఎటువంటి తేడాలు ఉండవు. కావున సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒక సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు మరొక సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుకు సంపూర్ణ ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ టు ఈచ్ అదర్. The product of one firm is perfectly substitute to another firm. సంపూర్ణ ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది, ఏ విధమైన తేడా ఉండదు. దీన్నే సజాతీయ వస్తువు అంటాం. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో చాలా మంది అమ్మకందారులు ఉంటారు. అందరూ అమ్మకందారులు లేదా అన్ని సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు ఎలా ఉంటుంది? సజాతీయంగా ఉంటుంది, ఒకే విధంగా ఉంటుంది. వస్తువులో ఎటువంటి తేడాలు కనబడవు, వస్తువు భిన్నత్వం అనేది ఉండదు. ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఫ్రీ ఎగ్జిట్. Here we should recollect our memory. What is firm? What is industry? Firm is a unit that produces goods and services by collecting raw material. Industry is the combination of units that produce same commodity. Combination of firms. Industry is the combination of firms producing same commodity. Here, who can entry to where, who can exit from where? In the perfect competition market, firm is different to the industry. New firms can freely enter into the industry and existing firms can freely exit from the industry. Free entry, free exit. There are no restrictions in the entry as well as exit. Entry into the industry, exit from the industry. Any firm can enter into the industry at any time. Similarly, existing firms can also leave from the industry at any time. Any new firms can enter into the industry. Any existing firm may also leave, may also exit from the industry. When they enter, when they exit, when conditions are favorable and existing firms getting abnormal profits, new firms will enter, new firms will be attracted, and new firms may enter into the industry. When the market conditions are absolutely favorable, when the existing firms are getting abnormal profits, then new firms may be attracted towards that profit. New firms may show interest. New firms may be interested to enter. They can freely enter, no problem at all. Nobody say objection to enter into the industry. In the same way,
when the existing firms are facing losses, when there are losses, the firms which are not viable, which are not interested to continue, may freely leave from the industry. Here is also no objection to leave the industry. New firms can freely enter into the industry. Existing firms can freely exit from the industry. No restrictions on the entry, no restrictions on the exit. Nobody say objection while entering or exit into the industry from the industry. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సంస్థ వేరు, పరిశ్రమ వేరు. సంస్థ అనగానేమి, పరిశ్రమ అనగానేమి గత వీడియోస్ లో చర్చించాము. మరొకసారి దాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం. ముడి సరుకులను సమీకరించుకొని వస్తు సేవలను ఉత్పత్తి చేసే ఒక యూనిట్ ను సంస్థ అంటాము. ఒకే రకమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే సంస్థల యొక్క సముదాయాన్ని పరిశ్రమ అంటాం. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సంస్థ వేరు, పరిశ్రమ వేరు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోకి లేదా పరిశ్రమలోకి కొత్త సంస్థలు స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించవచ్చును, ఉన్న సంస్థలు స్వేచ్ఛగా నిష్క్రమించవచ్చు. సంస్థల ప్రవేశంలో కానీ నిష్క్రమణలో కానీ ఎటువంటి ఆటంకాలు, అడ్డంకులు, అవరోధాలు ఉండవు. కొత్త సంస్థలు ఎప్పుడైనా సంస్థలోకి ప్రవేశించవచ్చును, ఉన్న సంస్థలు ఎప్పుడైనా సంస్థ నుండి నిష్క్రమించవచ్చును. సంస్థల ప్రవేశంలో కానీ నిష్క్రమణలో కానీ ఎటువంటి ఆటంకాలు, అవరోధాలు ఉండవు. మరి ఎప్పుడు కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడతాయి? మార్కెట్ పరిస్థితులు సంపూర్ణంగా మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండి ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఎప్పుడైతే అసాధారణ లాభాలను ఆర్జిస్తాయో ఆ లాభాలకు ఆకర్షితమైనటువంటి కొత్త సంస్థలు పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడతాయి. ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడినప్పుడు కొత్త సంస్థలు స్వేచ్ఛగా పరిశ్రమలోకి లేదా మార్కెట్లోకి ప్రవేశించవచ్చును. ఎవరి నుండి ఎటువంటి అభ్యంతరం ఉండదు. అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఉన్నటువంటి సంస్థలు నష్టాల ఊబిలో కూరుకొని ఉంటాయో, నష్టాలలో నడుస్తున్నాయో, వాటిలో కొన్ని సంస్థలు ఆ నష్టాలను భరించడానికి ఇష్టపడక పరిశ్రమ నుండి బయటకు వెళ్ళడానికి, మార్కెట్ నుండి బయటకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతాయి. అటువంటి వారు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళవచ్చును. వెళ్ళే విషయంలో కూడా ఎవరి యొక్క ఆబ్జెక్షన్ కానీ, ఆటంకాలు కానీ, కండిషన్స్ కానీ, రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ, అవరోధాలు, ఆటంకాలు ఉండవు. అంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోకి లేదా పరిశ్రమలోకి కొత్త సంస్థలు స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించవచ్చును, ఉన్న సంస్థలు స్వేచ్ఛగా నిష్క్రమించవచ్చును. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఎప్పుడైతే అసాధారణ లాభాలను ఆర్జిస్తూ ఉంటాయో ఆ అసాధారణ లాభాలకు ఆకర్షితమైనటువంటి కొత్త సంస్థలు పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడతాయి. కాబట్టి అవి రావచ్చును. వచ్చే విషయంలో ఎవరి ఆటంకాలు, ఎవరి అవరోధాలు, ఎవరి యొక్క ఆబ్జెక్షన్స్ ఉండవు. అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఒకవేళ నష్టాలను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నట్లయితే నష్టాలను భరించలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంస్థలు పరిశ్రమ నుండి లేదా మార్కెట్ నుండి నిష్క్రమించడానికి ఇష్టపడతాయి. నిష్క్రమించే విషయంలో కూడా ఎటువంటి అవరోధాలు, అడ్డంకులు ఉండవు. స్వేచ్ఛా ప్రవేశము, స్వేచ్ఛా నిష్క్రమణ. ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా పోవచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా వెళ్ళవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, సంపూర్ణ జ్ఞానం. All the buyers and sellers have perfect knowledge about the market. In the perfect competition, all the buyers and sellers have perfect knowledge about the market. Regarding what? Every buyer
BUI, you missing. Every buyer and seller knows the price which prevails in the market. Buyers as well as sellers, everybody knows what is the price that is there in the market. No hidden information. Everything is transparent. Everybody knows how much is the price that is going on in the market. There is no chance of collecting or paying higher price. As the price is well known to everybody, nobody can, neither of the sellers can charge higher price. No one, neither of the buyer can pay higher price. What is the price? They know very well. Hence, there is no question of cheating anybody in the market. As there is no knowledge to the sellers or buyers, in such cases, in some cases, sellers have to be cheated. Sellers may be cheated. In some cases, buyers may be cheated. Here, no question of cheating anybody, because everybody knows very well. Everybody knows very well. Everybody has perfect information about the market. What is the good? What is the quality of the good? What is the price? Where that product is available? Who are the buyers? Everything, every information is perfectly known to the sellers as well as buyers. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకందారులకు మరియు కొనుగోలుదారులకు మార్కెట్ పైన పూర్తి జ్ఞానం, పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది, సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉంటుంది. ప్రతి అమ్మకందారునికి, ప్రతి కొనుగోలుదారునికి ధరకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం కావచ్చు, వస్తువు యొక్క నాణ్యతకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం కావచ్చు, ఎక్కడెక్కడ వస్తువు అందుబాటులో ఉంది, ఎంతమంది అమ్మకందారులు ఉన్నారనే సమాచారం కొనుగోలుదారునికి తెలిసి ఉంటుంది. ఎవరెవరు కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు, ఎంత ధరకు మార్కెట్లో వస్తువు అమ్ముడుపోతుంది అనే విషయం అమ్మకందారులకు తెలిసి ఉంటుంది. అమ్మకందారులకు మరియు కొనుగోలుదారులకు సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ కలెక్టింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ అధిక ధరను వసూలు చేసేటువంటి అవకాశం కానీ, అధిక ధరను చెల్లించేటువంటి అవకాశం కానీ ఉండనే ఉండదు. అందరూ ఎంత ధరకు అమ్ముతున్నారో కొనుగోలుదారులకు తెలుసు, అందరూ ఏ ధరకు కొంటున్నారో అమ్మకందారులకు తెలుసు. కాబట్టి అధిక ధర అనే ప్రస్తావన ఉండనే ఉండదు. ఎవరు ఎవరిని మోసగించేటువంటి అవకాశం ఉండదు. గుప్త సమాచారం ఏమీ లేదు కాబట్టి, దాచిపెట్టబడినటువంటి సమాచారం ఏమీ లేదు కాబట్టి, అంతా పారదర్శకంగా ఉంటుంది కాబట్టి, అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు నష్టపోయే అవకాశం ఉండదు. ఎవరు ఎవరిని మోసగించే అవకాశం ఉండదు. Indifference. No buyers has a preference to buy from a particular seller. No seller is to sell to a particular buyer. చాలా మంది అమ్మకందారులు ఉన్నారండి, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు. అందరూ అమ్మే వస్తువు ఒకటే, సజాతీయమైంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ కాదు అక్కడనే కొంటా, అక్కడ కాదు ఇక్కడనే కొంటా, ఫలానా అమ్మకందారు దగ్గరనే, ఫలానా సంస్థ దగ్గరనే కొంటా అనేటువంటి ప్రస్తావన ఉండదు. చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు, అందరూ అదే ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఫలానా కొనుగోలుదారునికి అమ్ముతాను అనేటువంటి ప్రస్తావన ఉండదు. అందరూ సమానమే. అందరి పట్ల ఉదాసీనత ఉంటుంది. నో డిఫరెన్స్, నో ప్రిఫరెన్స్. కాబట్టి ఇండిఫరెన్స్. అందరూ కొనుగోలుదారులకు, అందరూ ఏ అమ్మకందారుని వద్ద కొనుగోలు చేసినా సమానమే. అమ్మకందారునికి ఏ కొనుగోలుదారునికి అమ్మినా సమానమే. కాబట్టి ఏ కొనుగోలుదారుడు ఏ ఒక్క అమ్మకందారుని పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడం కానీ, అమ్మకందారుడు ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారుని పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడం కానీ జరగదు. అమ్మకందారులు కానీ కొనుగోలుదారులు కానీ
పూర్తి ఉదాసీనంగా ఉంటారు, ఎటువంటి ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉండదు. All the sellers and buyers are equally preferred but not express any personal interest towards any person. ఏ ఒక్క అమ్మకందారుడు కానీ ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారుడు కానీ అందరినీ సమానంగా చూస్తారు తప్ప ఎవరిపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ అనేది ఉండదు. నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్. No question of transport costs. Why? Perfectly competitive market also assumes the non-existence of transport costs. Non-existence means there is no need of transport cost. No need of transport to everywhere, to anywhere. So as there is no need of transport, how the cost, how the expenditure should be made, why the expenditure should be made on transport? As there are large number of buyers purchase commodities at any place, wherever sold, no need to transport any other place to any other place. ఎక్కడ అమ్మే వస్తువు అక్కడే, ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువు అక్కడే అమ్ముడు పోయింది అనుకోండి, దాన్ని రవాణా చేయవలసిన అవసరం ఏముంది? ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? అమ్ముడు పోనప్పుడు కదా. ఎక్కడి వస్తువు అక్కడే అమ్మకం జరిగేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఎందుకుంది? చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు కాబట్టి. చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉండడం వల్ల, ఎక్కడి వస్తువు అక్కడే అమ్ముడు పోవడం వల్ల వస్తువును ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి అమ్మకం కొరకు రవాణా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. రవాణా చేసే అవసరం ఉండదు కాబట్టి రవాణా వ్యయాలు ఉండవు అని అర్థం చేసుకోవాలి. రవాణా వ్యయాలు ఉండవు అంటే ఉచితంగా రవాణా చేస్తారని కాదు. రవాణా చేయవలసిన అవసరమే ఉండదు. రవాణా చేయవలసిన అవసరమే ఉండనప్పుడు రవాణా వ్యయం ఉండదు, అమ్మకం వ్యయం ఉండదు, ప్రకటన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యాపార ప్రకటనలు, సేల్స్ మ్యాన్స్ కమిషన్ ఇవ్వవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి అమ్మకపు వ్యయాలన్నీ ఉండవు. వ్యయాలు రెండు రకాలు: ఉత్పత్తి వ్యయాలు, అమ్మకం వ్యయాలు. ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే వ్యయాలు ఉత్పత్తి వ్యయాలు, అమ్మకం చేయడానికి అయ్యే వ్యయాలు అమ్మకం వ్యయాలు. అమ్మకపు వ్యయాల్లో రవాణా కానీ, వ్యాపార ప్రకటనల పైన చేసే వ్యయం కానీ, సేల్స్ మ్యాన్స్ కి ఇచ్చేటువంటి కమిషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆఫర్లు కానీ, ఇవన్నీ కూడా అమ్మకం వ్యయాల కిందకి వస్తాయి. అమ్మకపు వ్యయాలే ఉండవు. ఎందుకు? ప్రకటన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు? చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు. ఇంకా అంతేకాకుండా ఎందుకు ప్రకటన చేయాల్సిన అవసరం లేదు? వస్తువులో సజాతీయత ఉంది కదా. తన వస్తువులో ఏం ప్రత్యేకత ఉందని ప్రత్యేకంగా ప్రకటన చేస్తాడు? చేసే అవకాశమే లేదు, చేయవలసిన అవసరమే లేదు. హెన్స్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్. కావున వీటిలో అమ్మకపు వ్యయాలు ఉండవు, రవాణా వ్యయాలు ఉండవు, అవి ధరలో చేరవు. కాబట్టి ఒకే ధర. ఎందుకు ఒకే ధర ఉంటుంది అంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి. పర్ఫెక్ట్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, పర్ఫెక్ట్ మొబిలిటీ మీన్స్ మూవ్, మొబిలిటీ, మొబైల్, movement of factors from one firm to another firm. Factors of production have perfect freedom to move from one firm to another firm. In the perfect competition market, all the factors of production like labor can freely move from one firm to another firm. Raw materials may be sold from one firm to another firm. There are no restrictions in the movement of factors of production from one firm to another firm. Because of this freedom, factors may move to the firms where the higher rewards are offered. As there is freedom to move from one firm to another firm, for example, laborer may be interested to move from X firm to Y firm when Y offers higher wages than X. So in order to stop them, in order to stop that laborer in X firm, X also should pay the same reward that is offered by the
Y firm. So all the firms pay equal rewards to the factors. When all the firms pay equal rewards to all the factors of production, there is equal cost of production, that which leads to unique single firm. You concentrate and you catch the logic why there is single price, because of common cost of production. Why there is common cost of production? Because of perfect mobility of factors of production. Each and every firm has to pay equal rewards to retain the factors of production in their own firm from moving to another firms. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉత్పత్తి కారకాలకు సంపూర్ణ గమనశీలత ఉంటుంది. గమనశీలత అంటే కదిలే గుణం. కదలడం అంటే ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి లేదా ఒక సంస్థ నుండి మరొక చోటికి వెళ్ళడం. అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలు స్వేచ్ఛగా ఒక సంస్థ నుండి మరొక సంస్థ కదలవచ్చు. ఇక్కడే పనిచేయాలి, శ్రామికులను ఇక్కడే ఈ సంస్థలోనే ఉండాలనేటువంటి నియమ నిబంధన, అడ్డంకులు, షరతులు, కండిషన్స్ ఎవరికి ఉండవు. ఉత్పత్తి కారకాలకు స్వేచ్ఛగా కదిలేటువంటి అవకాశం ఉన్నందున ఆ కారకాలు ఏ సంస్థలో అధికంగా ప్రతిఫలం లభిస్తుందో ఆ సంస్థకు బదిలీ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. శ్రామికులను తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ వేతనాలు ఎక్కువగా ఇస్తారో ఆ సంస్థకు వెళ్ళాలనే ఆలోచన వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఏ అనే శ్రామికుడు ప్రస్తుతం ఎక్స్ అనే సంస్థలో పనిచేస్తున్నాడు. దానికంటే వై అనే సంస్థలో ఒకవేళ అధిక వేతనం ఆశ ఉన్నట్లయితే, అధిక వేతనాన్ని ఇస్తామని చెప్పినట్లయితే ఆ శ్రామికుడు ఎక్స్ నుండి వైకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ శ్రామికుడిని ఎక్స్ సంస్థలోనే కొనసాగించాలంటే ఏం చేయవలసి ఉంటుంది? వై ఏదైతే ఇస్తాడన్నాడో ఎక్స్ కూడా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఇస్తే ఆయన వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు? సజాతీయమైన వస్తువును ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. అన్నిట్లలో ఒకే రకమైన పని ఉంటుంది. ఒకే రకమైన పని ఉండి ఒకే వేతనం ఇచ్చింది అనుకోండి, ఎవరు ఎక్కడి నుండి ఎందుకు వెళ్తారు? వెళ్ళవచ్చు, కానీ ఎవరు వెళ్ళరు. ఎక్కడి వారు అక్కడే ఉంటారు. ఎందుకు వెళ్ళరు? ఒకే పని, ఒకే వేతనం. పని పరిస్థితులు ఒకే రకంగా ఉంటాయి. చేసే పని ఒకటే, ఇచ్చే వేతనం ఒకటే. కాబట్టి వెళ్ళగలిగే స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ వెళ్ళరు. అన్ని సంస్థల్లో ఉత్పత్తి కారకాలపైన చేసేటువంటి వ్యయం ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లించే ప్రతిఫలాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని సంస్థల్లో ఉత్పత్తి వ్యయం ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అన్ని సంస్థల్లో ఉత్పత్తి వ్యయం ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకే ధర ఉంటుంది మార్కెట్లో. లాజిక్స్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒకే ధర ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే చాలా కారణాలు చెప్పొచ్చు. ప్రతి యాంగిల్ నుండి మనం కారణాన్ని వెతకొచ్చు. ఇది సంగతి. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉత్పత్తి కారకాలు ఒక సంస్థ నుండి మరొక సంస్థకు స్వేచ్ఛగా కదలవచ్చును, స్వేచ్ఛగా వెళ్ళవచ్చును. ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు. ఏ సంస్థలోనైతే అధిక ప్రతిఫలాలు లభిస్తాయో సాధారణంగా ఆ సంస్థ వైపు ఉత్పత్తి కారకాలు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ప్రతి సంస్థ తన ఉత్పత్తి కారకాలను తన సంస్థలోనే కొనసాగించడానికి గాను ఇతర సంస్థలు చెల్లించేటువంటి ప్రతిఫలాలను తాను చెల్లించవలసి ఉంటుంది. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అన్ని సంస్థలు సజాతీయమైనటువంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కాబట్టి అన్ని సంస్థల్లో పని పరిస్థితులు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అన్ని సంస్థలు ఇచ్చేటువంటి వేతనాలు కూడా ఒకే విధంగా ఉన్నట్లయితే శ్రామికులు ఒక సంస్థ నుండి మరొక సంస్థకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. స్వేచ్ఛగా వెళ్ళే పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. అన్ని సంస్థల్లో ఒకే రకమైనటువంటి వ్యయం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకే వేతనాలు, ఒకే ముడిసరుకులకు ఇచ్చే బాటకం కావచ్చు, అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఉత్పత్తి వ్యయం కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అందుకే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర కూడా ఒకటే ఉంటుంది. సింగిల్ ప్రైస్.
ప్రతి స్లైడ్లో ప్రతి యాంగిల్లో మనకి కార్నర్ కనిపిస్తుంది. We can find reason for single price in every characteristic of perfect competition. There is single price exists in the entire market. This is the unique character of perfect competition. We cannot find this peculiar character in another markets. This is determined by the forces of market demand and market supply. This is the unique price, the common price, that is the equilibrium price that is determined by the forces of market demand and market supply. మార్కెట్ డిమాండ్, మార్కెట్ సప్లై శక్తుల యొక్క కలయిక వద్ద ఇది నిర్ణయం అవుతుంది. ఎవ్రీ ఫార్మ్ అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ప్రైస్ టేకర్ బట్ నాట్ ద ప్రైస్ మేకర్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ప్రతి సంస్థ సమతౌల్య ధరను అనుసరిస్తుంది తప్ప ఏ ఒక్క సంస్థ కూడా ధరను నిర్ణయించదు. ఎవ్రీ ఫార్మ్ అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ప్రైస్ టేకర్ but not the price maker. There are so many reasons for the single price. As we discussed earlier, there are so many reasons for the single price that exist in the perfect competition. Because of large number of buyers and sellers, nobody can influence the price. Cost of production is same, so that single price. Perfect knowledge to the sellers and buyers, so that there is single price. In each and every corner we can find the solution to the single price. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో మార్కెట్ అంతటా ఒక వస్తువుకు ఒకే ధర ఉంటుంది. ఒకే వస్తువు ఒకే ధర అనేది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో మనకు కనిపించే ప్రత్యేక లక్షణం. ఒకే వస్తువు అంటే సజాతీయమైన వస్తువు, ఒకే ధర. అందరూ ఉత్పత్తిదారులు అమ్మేటువంటి ధర కావచ్చు, అందరూ కొనుగోలుదారులు కొనుగోలు చేసే ధర కావచ్చు, ఒకటే ఉంటుంది. ఇది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం. ఈ లక్షణం ఇతర మార్కెట్లలో కనిపించదు. మరి ఈ ధర, అందరూ అనుసరించే ధరను సమతౌల్య ధర అంటారు. సమతౌల్య ధర అనేది మార్కెట్ డిమాండ్, మార్కెట్ సప్లై శక్తుల యొక్క కలయిక వద్ద ఏర్పడుతుంది. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోని ప్రతి సంస్థ సమతౌల్య ధరను అనుసరిస్తుందే తప్ప ఏ ఒక్క సంస్థకు కూడా ధరను నిర్ణయించేటువంటి శక్తి ఉండదు. ఒకే ధర ఎందుకు ఉంటుంది అనడానికి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అనేక కారణాలున్నాయి. ప్రతి లక్షణం నుండి మనం ఈ కారణాన్ని వెతుకోవచ్చు. చాలా మంది అమ్మకందారులు, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరి వాటా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఒక్క అమ్మకందారుడు కానీ ఏ ఒక్క కొనుగోలుదారుడు కానీ ధరను ప్రభావితం చేయలేడు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకందారులకు, కొనుగోలుదారులకు ధరకు సంబంధించిన సంపూర్ణ సమాచారం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకే ధర ఉంటుంది. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉత్పత్తి కారకాలకు గమనశీలత ఉండడం వల్ల అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలకు అన్ని సంస్థల్లో చెల్లించే ప్రతిఫలం సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఉత్పత్తి వ్యయాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒకే ధర ఉంటుంది. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఎక్కడ ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి వస్తువు అక్కడే అమ్ముడుపోతుంది కాబట్టి వాటిని రవాణా చేయడానికి అవసరం లేదు, వ్యాపార ప్రకటనలు ఇవ్వవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి అమ్మకపు వ్యయాలు ఉండకపోవడం వల్ల, అమ్మకపు వ్యయాలు ధరలో చేరకపోవడం వల్ల కూడా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒకే ధర ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం స్పష్టంగా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోనే కనిపిస్తుంది. ప్యూర్ కాంపిటీషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, శుద్ధ పోటీ, సంపూర్ణ పోటీ. The term perfect competition is used in a wider sense. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ కు విస్తృతమైనటువంటి అర్థం ఉంది. ప్యూర్ కాంపిటీషన్, శుద్ధ పోటీ అనేది కొన్ని లిమిటెడ్, పరిమితమైనటువంటి ప్రమేయాలకు లోబడి ఉంటుంది. When the assumptions that the large number of buyers and sellers, homogeneous products, free entry and exit are satisfied, there exists pure competition. ఎప్పుడైతే కొన్ని పరిమిత ప్రమేయాలైనటువంటి
చాలా మంది అమ్మకందారులు, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు సజాతీయమైనటువంటి వస్తువు స్వేచ్ఛ ప్రవేశము నిష్క్రమణ అనేటువంటి ప్రమేయాలు సంతృప్తి పడతాయో దాన్ని శుద్ధ పోటీ, ప్యూర్ కాంపిటీషన్ అంటారు. కాంపిటీషన్ becomes perfect only when all the assumptions or all the characters are satisfied. ఆ మూడే కాకుండా ఇతర ప్రమేయాలన్నీ లేదా ఇతర లక్షణాలన్నీ కూడా పూర్తిగా సరిపోయినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటాము. జనరల్లీ ప్యూర్ కాంపిటీషన్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్. శుద్ధ పోటీ అనేది సాధారణంగా వ్యవసాయ మార్కెట్లలో వ్యవసాయ వస్తువుల మార్కెటింగ్ విధానంలో మనకు కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఈనాటి వీడియో. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే like, share and comment. Please like, share and comment. Your comments will be the encouragement. Thank you very much. Thank you.